کیا نہیں تھا اس کی زندگی میں؟ اعلیٰ گھر، بے تحاشا محبت، قیمتی زیورات اور ملبوسات، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر شے۔ وہ پھر بھی اس زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ رضا حسین اس کا شوہر تھا، اور شوہر بھی جان نچھاور کرنے والا، اس کے دن کو دن اور رات کو رات کہنے والا، بے حد مثالی شوہر۔ پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں تھی، اور کیوں؟ یہ شاید اس کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ چند سال قبل رضا حسین سے اس نے محبت کی شادی کی تھی، سارے خاندان سے ٹکر لے کر۔ اس وقت وہ خوش تھی، مگر جیسے جیسے اس رشتے پر اب منافقت کی گرد پڑتی جا رہی تھی، اس کا دل اس رشتے سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دولت جائیداد پر مرنے والی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی شاہانہ زندگی سے اس کو کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک کوئی چیز اہم تھی تو وہ صرف محبت تھی۔ رضا حسین سے بھی اس کو محبت ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والا خوش مزاج نوجوان تھا۔ حریم اپنی ایک دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال گئی تھی، وہاں اس کی ملاقات رضا حسین سے ہوئی۔ رضا حسین اس کی دوست کا علاج کر رہا تھا اور حال ہی میں اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس کی یہاں۔ دیکھنے میں کافی خوش شکل تھا۔ حریم اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اخلاق سے بہت متاثر تھی۔ اسی تعریف نے اسے رضا حسین کی طرف مائل کیا تھا۔ آنے والے دنوں میں کئی بار اپنی دوست سے ملنے ہسپتال گئی، تبھی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ رضا حسین 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کی نسبت اپنی بہن کی نند سے وٹے سٹے پر طے تھی، مگر حریم سے ملنے اور اس کے قریب آنے کے بعد وہ اس رشتے سے پھر گیا۔ بقول اس کے حریم میں کچھ ایسی کشش تھی جو اس کو کسی اور کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ حریم کو اس کا خلوص اور صاف ستھری محبت اچھی لگی تھی، لہٰذا اس نے بھی اس سے راہ و رسم بڑھانے میں کوئی آر محسوس نہ کی۔ اس کے والدین چونکہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، تو وہ اپنے رشتے کی چچی کے یہاں رہا کرتی تھی، جہاں اس کی زندگی موت سے بھی بدتر تھی۔ اسے مناسب وقت پر شادی کرنی تھی، اور کسی ایسے ہی شخص سے کرنی تھی جو اس کی زندگی سنوار دے۔ رضا حسین کے ساتھ اس کی شادی کے فیصلے کو چچا نے سراہا تھا، تاہم چچی خوش نہیں تھیں۔ رضا کا فیملی بیک گراؤنڈ، اخلاق اور شرافت کو جانچنے کے بعد وہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے زیادہ مناسب لگا تھا، مگر شوہر کے دباؤ کی وجہ سے ان کو مجبوراً یہ رشتہ حریم کے لیے ہی قبول کرنا پڑا۔ حریم تھی کہ وہ دوبارہ اس گھر میں اس حیثیت سے کبھی نہ رہ سکے گی جس حیثیت سے پہلے رہتی آئی تھی۔ رضا حسین سے شادی کے ابتدائی دن بہت خوشگوار بسر ہوئے تھے۔ وہ جہاں پیر دھرتی وہ وہاں اپنی پلکیں بچھا دیتا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ رضا حسین اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ دونوں کے تعلق میں وہ گرم جوشی بھی مفقود تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، اسے ہر وقت اٹکھیلیاں اچھی لگتی تھی، ہنسنا بولنا اچھا لگتا تھا، جبکہ رضا حسین تھا ٹھہرے پانیوں جیسا، جسے اپنے پیشے سے بھی بہت محبت تھی۔ اس کا کہنا اور ماننا تھا کہ محبت ہر وقت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی، اس کی دلکشی طاقچے میں مقید رہنے سے بھی بڑھتی ہے، جبکہ اس وقت جب آپ اپنے محبوب کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دے رہے ہوں۔ دونوں کے متضاد خیالات اور شوقوں نے حریم کو اس رشتے سے بد دل کر دیا۔ اسے ابھی اپنے حسن کے سحر کو برقرار رکھنا تھا، اور ابھی وہ ماں کے مرتبے پر فائز نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کے احکاموں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا، تاہم رضا نے اس کا برا نہیں مانا۔ وہ اس کو مکمل آزادی کے ساتھ خوش رکھنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل پر بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ انہی دنوں حریم کے فون پر رانگ کالز کا سلسلہ کافی بڑھ گیا تھا۔ اس نے چیک کیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے فیس بک اکاؤنٹ پر غلطی سے اس کا نمبر چلا گیا ہے، اور یہ تنگ کرنے والے وہی لوگ تھے۔ تب پہلی فرصت میں اس نے اپنا موبائل نمبر تبدیل کیا تھا۔ رضا جانتا تھا کہ وہ نیٹ استعمال کرتی ہے، مگر پھر بھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ اس کی محبت ایسی ہی فیاض تھی۔ شادی کا 1 سال جیسے تیسے گزر گیا۔ حریم سے محبت کے ساتھ ساتھ رضا حسین کی مصروفیت اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں، تاہم وہ اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوا تھا۔ اس کی 4 بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھیں، اب صرف بوڑھے ماں باپ کا ساتھ تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ ان سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، مگر حریم سے ان کی کوئی خاص بنتی نہیں تھی۔ شروع سے ہی اس کے دل میں ایک پھانس چبھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ اس کو اکلوتی بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کر رہے،
जिस बहन की नन से उसकी निस्बत मंसूब थी वो भी उसे एक आंख ना भाती थी, लिहाजा घर में कोई ना कोई रोज ड्रामा लगा रहता था। उन्हीं दिनों हरीम की फेसबुक आईडी पर एक नया लड़का अम्मार शामिल हुआ। वो भी उसी की तरह काफ़ी खुश मिजाज और खिलंडरा साबित हुआ था। शुरू में हरीम ने उसको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई, ताहम रफ्ता रफ्ता वो जैसे उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया था। और हरीम को उसकी यही शिद्दत बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही चाहती थी। उसने सोचा था कि फेसबुक छोड़ देगी, मगर अम्मार नामी उस शख्स से दोस्ती के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। अब सुबह शाम सिवाय फेसबुक के उसे कोई और काम नहीं था। अम्मार ने उसे बताया था कि उसकी सिर्फ एक ही बहन है और उससे बड़ी है, और उसकी अभी शादी नहीं हुई। बाप हयात नहीं है, ताहम माँ हयात है। हरीम को उसके घर वालों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा था। उसकी सच्चाई और मोहब्बत की शिद्दत देखते हुए हरीम ने बहुत सोचते समझते हुए उसको अपने बारे में सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया था। और उस वक्त उसकी खुशी की इंतहा न रही जब उसके बारे में सब सच्चाई जानकर भी अम्मार ने उससे ताल्लुक़ ख़त्म ना किया, बल्कि उसकी हमदर्दी उसके लिए मज़ीद बढ़ गई थी। हरीम ने अपने इज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में हर बात उसे बता दी थी, ये भी कि वो डॉक्टर रज़ा की शादी के बाद अपने फ़ैसले से मुतमईन नहीं है। शायद रज़ा हुसैन वो शख्स ही नहीं है जो उसने खुदा से मांगा था और चाहा था। और तब अम्मार ने उसे मशवरा दिया कि वो अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद ना करे, और अगर वो रज़ा हुसैन के साथ खुश नहीं है तो उसे भी अपने लिए कुछ बेहतर सोच लेना चाहिए। और तभी उसने अम्मार से ही मदद की दरख्वास्त की थी। वो जानना चाहती थी कि रज़ा हुसैन की इस दर्जा मसरूफियात का बाइस क्या है। उसके पास उसे घुमाने फिराने और उसकी मदह सराई का वक्त ही नहीं है। अम्मार ने उससे कहा था कि वो उसकी मदद करेगा। साथ ही उसने तसल्ली भी दी थी कि उसकी मदह सराई के लिए वो अकेला ही काफ़ी है। उसे अपने शोर की बेपरवाही पर कुढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले 2 माह में अम्मार के तवस्सुत बहुत सी बातें उसके इल्म में आई थी, और उनमें से सबसे तकलीफ दे बात रज़ा हुसैन का उससे फेयर ना होना था। उस रोज़ वो बहुत रोई, लेकिन उसने रज़ा हुसैन पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। रफ्ता रफ्ता उसके मिजाज में तब्दीली आने लगी थी। पहले वो रज़ा के करीब रहने के बहाने ढूंढती थी, अब उसकी कुर्बत से दूर भागती थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे होता क्या जा रहा है। सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसने अपनी मसरूफियात तक कम कर दी, मगर फिर भी वो खुश नहीं थी। अब तो उसने अलग घर का भी मुतालबा कर दिया था। रज़ा उसकी हर बदतमीज़ी खामोशी से सह जाता था, मगर ये मुतालबा मानना उसके लिए अज़हद शर्मिंदगी का बाइस था। यही वजह थी कि उसने बहुत प्यार से इस मसले पर उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं मानी तो उसने उसको इसके हाल ही पर छोड़ दिया। हरीम शायद यही चाहती थी। दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। उसने अपना बिस्तर भी रज़ा से अलग कर लिया था। उसके सारे काम भी मुलाजमा पर डाल दिए थे, और वो उसकी हरकतों से कितना हर्ट हो रहा था इसे इस बात की परवाह ही ना थी। अम्मार अब उससे मिलने लगा था। वो शख्स अपनी बातों और लफ्ज़ों में जितना खूबसूरत था, हरीम को हैरत होती थी कि इतना खूबसूरत मालदार होने के बावजूद उस जैसी बज़ाहिर आम सी लड़की को वो इतनी अहमियत दे रहा है। कैसे हर हर बात में उसकी तारीफ़ करता है, उसे प्यार देता है, उसका ख्याल रखता है। वो अपने नसीब पर जितना भी रश्क करती कम था। उस रोज़ मौसम बहुत सर्द था। सुबह अस्पताल जाने से पहले रज़ा ने उसको मनाने की कोशिश की थी, मगर उसने इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। अगर वो उससे सुलह कर लेती तो अलग कमरे में कैसे सोती और सारी रात जागकर अपने महबूब से उसकी मनपसंद बातें कैसे करती। रज़ा मायूस लौट गया था। पिछले 1 हफ्ते से उसकी नींद और खुराक मुतासिर हो रही थी। उसकी माँ ने उससे कह दिया था कि वो हरीम की बात मान ले। वो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी अकेले रह लेंगे, मगर वो नहीं माना था। उसको यकीन था कि हरीम का गुस्सा जल्द ही ढल जाएगा और वो उसकी बात मान लेगी। रज़ा के अस्पताल जाने के बाद वो अपनी सास के मना करने के बावजूद अम्मार से मिलने चली गई। मौसम खूबसूरत और सर्द था, मगर मनपसंद हम सफ़र के साथ उसका हुस्न मज़ीद दुबाला हो गया था। सिर्फ उसकी फरमाइश पर अम्मार ने उसको पूरा शहर घुमाया था। अब शाम ढलने लगी थी। वापसी के सफ़र में उसने उससे पूछा था, अम्मार, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। मुमकिन है जो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में बीवी की हैसियत से आए, तुम उसे मुझसे ज़्यादा चाहने लगो। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? नहीं, मैं शादी ही नहीं करूँगा। घर वालों ने मजबूर किया तब भी नहीं। नहीं, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता।
अच्छा, अगर मेरी शादी ना हुई होती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? शादी हो गई तो क्या हुआ? मैं जिस्मों से मोहब्बत का कायल नहीं हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मुकम्मल तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज करके उसने संजीदगी से जवाब दिया। हरीम के दिल पर हल्की हल्की सी फुहार पड़ने लगी। फरते जज्बात में उसने अमार का बायां बाजू अपने बाजुओं के हिसार में लेते हुए अपना सर उसके शाने पर टिका दिया। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ अम्मार, हमेशा हमेशा के लिए। अगर कोई और लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई तो मैं मर जाऊंगी। आज ऐसा कहा है, आइंदा मत कहना, वरना मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं कहूंगी। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? कर सकता हूँ, मगर मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता हरीम। तुम्हारा शोहर है जो तुमसे मोहब्बत करता है, जो तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, उसका क्या होगा? वो मेरा शोहर है और मुझसे मुखलिस नहीं तो मैं उसके साथ रहूं या उसको छोड़ दूं, क्या फ़र्क पड़ता है? मगर मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम किसी किस्म की जज्बातियत में कोई फ़ैसला ना करो। ये जज्बातियत नहीं है, बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही हूँ मैं। ये और बात है कि मैं तुमसे नहीं कहती कुछ भी कभी। अमार की बाजू को पकड़ते हुए वो उसने खिड़की की तरफ रुख किया। अजीब कश्मकश है जिसमें फंसी हुई हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। अम्मार, तुम मेरे ख्वाबों का हासिल हो, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे मेरा ख्वाब है। तो मैं भी क्यों ना जिंदगी मनपसंद हम सफ़र के साथ बसर करूं? क्या मेरा अपनी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है? और तुमने ही तो कहा था कि मज़ीद अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि रज़ा हुसैन तुम्हें आसानी से आज़ाद कर देगा? नहीं, वो ऐसा शख्स है कि अगर मैं उसकी जान लेने की भी कोशिश करूं, तब भी वो मुझसे नफ़रत नहीं करेगा। मगर फिर भी मैं उसकी जान ले सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें किसी की इजाज़त नहीं दूंगा जान लेने की। इतना खुदगर्ज नहीं हूँ मैं कि अपनी खुशियों के लिए तुम्हें मुसीबत में डाल दूँ। तुम सिर्फ उससे डाइवोर्स लो, बस। ठीक है, फिर हम उसी दिन मिलेंगे जब मैं उस फजूल बंधन से आज़ाद हो जाऊंगी। सोच लो, इतने दिन मेरे बगैर रहा जाएगा? हाँ, तुम्हें हमेशा के लिए पाने को चंद दिन की आर्जी जुदाई का जहर तो पीना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी एक मदद करोगे? गाड़ी से उतरते हुए अचानक वो पलटी थी। हाँ, बोलो। मुझे रज़ा से अलहदगी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो कल मलेशिया जा रहा है, 2 रोज़ बाद आएगा। मैं चाहती हूँ जब वो वापस आए तो हम दोनों को नाकाबिले बर्दाश्त हालत में देखकर मुश्तइल हो और गुस्से में तलाक दे डाले। आइडिया बुरा नहीं है, मगर सॉरी, मैं उसके सामने नहीं जाऊँगा। हमारे कुछ फैमिली रिलेशंस हैं। मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले मेरा इमेज कहीं भी ख़राब हो। मैं अपने किसी करीबी दोस्त की मदद लेता हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ नहीं हो तो। ठीक है, बस वो और मैं कमरे में तन्हा होंगे, बस। रज़ा के लिए यही बहुत है कि मैं उससे बेवफाई कर रही हूँ। ओके, अल्लाह ने चाहा तो वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। थैंक यू अम्मार, आई लव यू वेरी मच, सरशारी से कहती उसकी गाड़ी से निकल आई थी। अगली सुबह रज़ा मलेशिया जा रहा था। 5 बजे उसकी फ़्लाइट थी। वो 3 बजे बेदार हो गया था। हरीम अभी सो रही थी। उसने उसे डिस्टर्ब किए बगैर वज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी और कमरे से निकल गया। तैयारी उसने कल रात ही मुकम्मल कर ली थी। वालदैन से मिलने के बाद कमरे में आया था। हरीम जागते हुए भी सोई बनी रही। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, जल्दी करते करते भी ताख़ीर हो रही थी। मुकम्मल तैयारी के बाद उसने हरीम को ज़बरदस्ती जगाया और अपने मुकाबिल कर लिया। उसे गले लगाते हुए उसके कान में बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। वापसी पर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। मैं भी, मुस्कुराते हुए हरीम ने भी कहा। वो उसकी पेशानी चूमते हुए कमरे से बाहर निकल गया। 2 रोज़ के बाद उसकी वापसी थी। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसने हरीम को आगाह करने के लिए कॉल की थी, मगर उसने उसकी कॉल बैक नहीं की। वो जेब में फ़ोन डाले टैक्सी लिए घर चला आया। संडे के बाइस मुलाजमीन छुट्टी पर थे। घर में भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी बी के कमरे में झांकने के बाद उसके कदम हरीम के कमरे की तरफ उठे ही थे। सरशारी के आलम में उसने कमरे में कदम रखा ही था, मगर सामने मौजूद मंजर ने उसे साकित कर डाला। सूरज तुलू होना भूल सकता था, दरिया उल्टा बह सकता था, हवाएं रुक सकती हैं, मगर उसकी हरीम इस दर्जा गिर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। ये वो लड़की थी जिसे उसने अपनी जान से अजीज रखा था। उसके सारे ख्वाब मट्टी हो गए थे। हरीम फटी फटी निगाहों से उस तवाना शख्स को देख रही थी जिसकी बेवफाई ने उसे लम्हों में चट कर डाला था।
کتنا پکا تھا وہ اپنے وعدوں اور ارادوں کا۔ طلاق لینے دینے کی نوبت ہی نہ آئی، اس سے پہلے ہی وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ مکمل سادہ لباس میں ملبوس افسردہ سی عمار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، عورت کی لالچ اور ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی شفاق ہو سکتی ہو۔ جاننا چاہتی ہو کہ میں نے تم سے راہ و رسم کیوں بڑھائے تھے؟ خود کو تمہارے سانچے میں ڈھال کر اس شخص کو علیحدہ کیوں کرنا چاہا تھا؟ وہ بولے جا رہا تھا اور حریم ساکت بیٹھی سن رہی تھی۔ منگیتر تھا وہ میری بہن کا، بچپن کا، اور میں اس کی بہن سے منسوب تھا، اس بہن سے جو میرا پہلا خواب تھی۔ بلا کا عشق تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے نہ میری بہن کی شادی ہو سکی اور نہ میں اپنی محبت پا سکا۔ سوچا تھا رضا سے تمہاری جان چھڑوا کر اپنی بد نصیب بہن کا گھر آباد کر سکوں گا، مگر سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تم اب جاؤ، کسی ریل کی پٹڑی پر سر رکھ کر جان دے دو۔ ہمیشہ پھول برسنے والے لب اب اس وقت سنگ باری کر رہے تھے۔ حریم لہولہان روح کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ابھی تک اس نے نہیں بتایا تھا کہ رضا کی خوشی کے لیے اس کی ضد سے ہار مانتے ہوئے اس نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ وہ گھر بھی اس کے نام کر دیا تھا۔ بڑی بی کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بڑے میاں کی نفرت اس کا وجود چھلنی کر رہی تھی۔ کیا زندگی ایسا دھوکہ بھی دیتی ہے؟ کتنی عجیب بات تھی۔ جو زندگی میں اس کی ایک نگاہ کو ترستا تھا، اس شخص کے مرنے پر پھر سے اس کے دل میں محبت سر اٹھانے لگی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، ایک دم قدم اٹھاتی ہوئی جانے لگی۔ رضا کی ایک ایک بات اس کا دامن پکڑ رہی تھی۔ شہر سے کافی دور آ کر وہ ریل کی پٹڑی پر بیٹھ گئی۔ ایک سرپرائز اس نے رضا کو دیا تھا، جواب میں ایک سرپرائز وہ اسے دے کر چلا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سرپرائز اسے عمار سے ملا تھا، اب ایک سرپرائز اسے زندگی کو بھی دینا تھا، اندھی خواہشات والوں کے ساتھ۔ تقدیر ایسے ہی کھیل کھیلتی ہے، مگر اب کیا فائدہ پچھتانے کا۔ شاعر نے خوب کہا ہے، مجھ سے مخلص نہ واقف میرے جذبات سے تھا، اس کا رشتہ تو فقط اپنے ہی مفاد سے تھا۔ اب جو بچھڑا تو کیا روئیں جدائی پہ تیری، یہ اندیشہ تو پہلی ملاقات سے۔